Chers téléspectateurs, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Chinois Tendance. Récemment, des étrangers qui apprennent le chinois se sont plaints en me disant « Hanyu 太难学，学汉语的人伤不起呀。” Le chinois est trop difficile, les gens qui l'apprennent en ont ras-le-bol. Ici, on utilise une expression à la mode « 伤不起 ». Si vous voulez exprimer la plainte ou la fatalité dans un chinois tendance, vous pouvez utiliser l'expression « shan pu qi ». Littéralement, ça veut dire qu'on ne peut plus endurer un tourment, une souffrance. « Shan pu qi ». Cette expression comporte une part d'autodérision. « Shang bu qi » est une expression à la mode sur Internet. Ce sont des revers, du stress qu'une personne a du mal à supporter. Le caractère « shan » est employé ici comme verbe. C'est le fait de se blesser, d'être atteint par quelque chose. Le sujet concerné par cette blessure peut être une personne, mais aussi une chose. Cela peut être une blessure au niveau physiologique ou psychologique. Par exemple, « Shang ganqing »,« Blessé émotionnellement, Shang ganqing » ou bien « Shang shenti »,« affecté physiquement. Shang shenti ». Le caractère « pu » est un adverbe. Il marque la négation devant un verbe ou un adjectif ou d'autres adverbes. Par exemple, « bu qu », ne pas aller, « bu qu ». Bu duo, pas beaucoup, bu duo. Le caractère « qi » est ici placé après le verbe. Il suit l'utilisation de « pu » et exprime l'incapacité de faire face à une situation. Par exemple, 太贵了，买不起。 c'est trop cher, on n'a pas les moyens de l'acheter. 太贵了，买不起。 L'expression « 伤不起 » signifie qu'on ne peut plus endurer de dommages, on doute de sa capacité à supporter une souffrance. Face à certaines pressions du quotidien, les gens aiment utiliser l'autodérision pour plaisanter. C'est dans ce contexte que « shan pu qi » est devenu à la mode. Voyons comment les jeunes de notre rédaction favorite se plaignent du stress de leur quotidien. 你们俩停一下，有个紧急任务。北京出租车调价的听证会下礼拜就要举行了，我们要做一个专题的报道。刚刚收到的消息，有一个城市公共交通规划专家今天下午要来到北京，我们需要采访到他。时间地点？今天晚上6点，中华大饭店。啊，那就还剩1个小时啦。他给我们多久时间做采访？最多半小时。啊，那可千万不能迟到呀。 是这样的，有图出差了，郑小琪又在培训，所以这个紧急任务只能落在你们2个人头上了。马上准备一下，现在就出发。孙亮，车敲好了吗？啊，还没有。开我的车去，千万别迟到。放心吧，丽姐姐，保证完成任务。哎，亮哥，你等一下，人家这么多东西，伤不起了呢。亮哥，等一下嘛。 完了完了，肯定迟到了。我就说吧，这个点路上是下班高峰期，开车真是伤不起，还不如坐地铁呢。路那么偏，坐地铁不也得打车吗？不还是得堵吗？虽说地铁不堵车，但也不是哪儿都能去啊。我每天上班都坐地铁，我就是觉得地铁方便。少壮不努力，老大挤地铁。我的大小姐，你赶快攒钱买辆车吧。 你说你每天打扮的花枝招展的，跟朵花似的，一出地铁站吧，得花都蔫巴了。你以为我不想啊？可是我每个月就那么一丁点工资，我哪儿攒得下钱买车呀？再说了，就算有钱，我也摇不上号呀。啊，在北京生活的孩子真是伤不起呀。哎呦，我的大小姐呀，您说您这个每个月在家吃在家住的。 把工资当零花钱用，逛逛街呀，这个购购物啊，吃吃饭呀，唱唱歌啊。您要是再伤不起的话，让我们这帮北漂一族情何以堪呀？我当然伤不起了，我那房子是我爸妈的。
我总不能一辈子住在我爸妈那儿吧？所以啊，你呀还是得找一个有房有车还能娶你的。不过吧，也得找着才行。嘿，你有车了不起啊？我们这叫 BMW 你懂吗 ？Bus、Metro、Walk， 节能环保，低碳出行。你不知道现在温室效应严重，地球伤不起呀？你不知道现在北京空气质量下降，伤不起呀？都跟你似的，出门就开车，一点环保意识都没有。我就不愿意坐地铁。你说吧，这个形形色色的人全挤在一个车厢里头，有没洗澡的，有没洗头的，还有吃早点的，恶心不恶心啊？反正我是伤不起。对了，你要坐地铁的话，你可别遇到咸猪手。你要碰见咸猪手，你躲都躲不开。不过吧，这个流氓耍流氓的话，也要看看对象。就您这个德行，估计是挺安全的。哼，咱挤地铁，咱是锻炼身体呢，咱挤出了爆发力、耐力、平衡感，还有那个柔韧性。就你这个小细胳膊、小细腿的，还锻炼呢？啊，还柔韧性，都快挤成照片了吧？而且呀，还是和猥琐男的合影吧？你才跟猥琐男合影呢，我们那是全车人的集体照，都跟你似的，出门就开车，东西丢了都不知道吧？东西丢了？什么丢了？你的腰啊！腰丢了？哦，不对，没丢，缺乏锻炼，跟个女人似的。哼！你，好男不跟女斗。哎，我就知道晚上没时间吃饭，幸好我早点起来。要不要吃？要不要吃？哎，我不吃，我不吃。哎，怎么这么堵车呀？平时没这么堵啊，真够邪乎的啊！哎，对了，你的车呢？别提了，上礼拜五啊，我开车上班，路上特别的堵车，本来1个小时能到，最后我开了2个小时。哎呦喂，我开始见缝插针的变道，最后没想到跟别的车蹭上了。啊，那最后怎么着了？能怎么着啊？赶快赔钱了事呗！这着急上班呢，哪有时间跟他磨叽啊？到单位一瞧，车位啊全都满了，只能停路边了。啊，那不得被贴条啊？贴就贴吧，没办法呀，都已经迟到了，哪有时间找别的地儿啊？所以说吧，这年头，开车伤不起，停车呀更伤不起。原来你们开车的人也伤不起呀。坐地铁呢，别的好处没有，就是不用早起。哎，因为地铁不会堵车呀，像我似的，每天睡到自然醒。你这少跟我站说，不腰疼，我告诉你。我不是腰疼，我是替你心疼。你没看新闻吗？最近汽油啊又要涨价喽。又要涨价了？不是刚涨完吗？哎呦喂，现在开车真是伤不起了。哎，以前不用摇号的时候买不起车，买得起车了呢，摇不上号。加得起油的时候没车，有车以后又加不起油了。哼，有地儿停的时候没车，等停车的时候呢又没地儿了。所以啊，得学学齐老师，人家齐老师骑着自行车又上班了，还既环保又低碳，还锻炼身体，呼吸新鲜空气。所以说吧，领导就是英语。你知道什么呀？最近北京空气质量特别差，户外运动啊就等于慢性自杀。你知道齐老师为什么最近休病假吗？怎么了？急性肺炎。真的假的呀？哎呦，那现在骑自行车也伤不起。哎，您好，我想查一下胡铁进教授住哪间房。你稍等吧。哎，好。不好意思，我只能在预定里查到他的信息。这位先生还没有入住。啊，不会吧？哎呀，哎，亮哥。怎么了？是不是咱们迟到1个小时，人家不接受采访了？哎呀，不是，人家胡教授啊还没来呢。不过呀，幸好他也迟到了，要不然咱今儿这个采访啊可就没戏了。哎，胡教授您好，非常感谢您在百忙之中抽出时间来接受我们的访问。你好，实在对不起，让大记者久等了。现在的飞机啊，误点是常态，不误点倒是不正常现象，我也没有办法。
哎，教授，您看我，看我，好，哎好。胡教授，那个旁边的小院环境优雅，我们在那边接受采访可以吗？好好。好，那您请。是小李对吧？来，坐过来，别见外。哎，不好意思，教授，我需要拍一张您接受采访时单独的照片，所以旁边坐人不合适。那就从左边拍我吧，我的左侧脸拍起来比较好看。啊。胡教授，关于这次出租车价格上涨的方案，你是怎么看的？随着这个公共交通的成本上涨和交通道路的这个压力。胡教授，感谢您接受我们的访问，也祝您在北京一切愉快。小李，我有个问题，你这个北京人呢，北京比较熟，你看什么时候有时间可以带我出去转转？啊，胡教授，我对北京熟，还有车，有空的话您联系我。把刚才打的的票给他。我刚才从飞机场直接打的过来的，又赶上堵车，足足花了1个多小时。北京出租车起步价这么高，开车也蹦滋儿，等的也蹦滋儿，我的心脏都快蹦出来了。待会把钱给我助理，我先上去休息了。胡教授，雪儿，过来。不用找了，剩下的钱就留给胡教授在北京玩的时候打车用吧。Quand on décrit les pressions du quotidien, on peut rajouter l'expression « 上不起» avec un ton exagéré pour tourner les difficultés de la vie en dérision. Comme l'exemple vu précédemment, 学汉语的人伤不起 qui signifie que les gens qui apprennent le chinois en ont ras-le-bol. 学汉语的人伤不起 Alors voyons comment Li Xue'er et Sun Liang l'utilisent dans cet épisode. 完了，肯定迟到了。我就说吧，这个点路上是下班高峰期，开车真是伤不起，还不如坐地铁呢。Ici, Li Xue'er dit 开车真是伤不起呀。Ça veut dire que conduire en heure de pointe, non seulement n'est pas plus rapide, mais au contraire, on risque d'être coincé dans des embouteillages, ce qui est exaspérant et on se sent impuissant face à ce genre de situation. Est-ce que laisser la voiture pour prendre le métro permet de se déplacer sans problème? 你说你每天打扮的花枝招展的，跟朵花似的，一出地铁站吧，得花都蔫巴了。你以为我不想啊？可是我每个月就那么一丁点工资，我哪攒得下钱买车呀？再说了，就算有钱，我也摇不上号呀！在北京生活的孩子真是伤不起呀。Alors il semble que ce soit en métro ou en voiture, qu'on soit provincial ou pékinois, tout le monde peut se sentir impuissant face aux difficultés du quotidien. La prochaine fois que vous ferez face à un désagrément, vous saurez comment vous plaindre dans un chinois très chinois. Par exemple, 房租又涨了，伤不起呀。Le loyer a encore augmenté, ras-le-bol. 上不起 est une expression empreinte d'humour et de subjectivité. 上不起 ne veut pas dire qu'on ne peut réellement plus supporter quelque chose, parce que dans la vie, on est amené à connaître joie et douleur. Utiliser l'autodérision employée dans un contexte approprié permet de déstresser. Mais après l'autodérision, le plus important est de rester serein et optimiste face aux difficultés de la vie. Bien, cet épisode du Chinois Tendance se termine. 再见。 À bientôt.